Hey guys, good morning. Right now, you know what? Today I woke up at 6:30, bro. It's like after a decade I woke up at 6:30. Not decade, but yeah, it has been 2 months. I woke up and yeah, I did some things which I shouldn't tell on camera. Yeah. And right now me and my dad are going to give the car to servicing because it has been more than 1 year right now. Yeah, the car will come in 2 days and yeah, I will miss my car so much, guys. And after that, me and my dad are going to I don't know what you say in English, but Telugu we say pantulu. Pantulu what? Okay, I'm not at all getting the word right now, so yeah, let's leave that word. We're going to pantulu to fix a muhurtam on a particular date, and you'll see as it goes, right? So guys, right now, dad is in backside scooty, and yeah, I'm going by a car because we have to put the car at Tata showroom, and yeah, then me and my dad has to go via scooty to Pantul place. Pantulu space, whatever you call it. I want to give this car to my dad and buy a new manual 7-seater car, guys, as soon as possible. But there are some other expenses also, which are becoming really high kind of right now because of some things. I want to adjust, my money flow, but all the money comes and it's just going. It's coming and going, coming and going. And half of the money are going to taxes. Especially for my bro. Tax cutting is really low for him. Yes. Bye bye car. I'll miss you for 2 days. So guys, right now we are waiting for that Pantulu to come here. So guys, we came home and yeah, the all muhurtams are around here. Now we have to do a video call session with whole family to see that which date is convenient to us and yeah. So guys, right now dad is cooking. Daddy, what is this? What is that? This is tomato cashew curry, guys, and this is egg curry, guys. Let's go, guys. The lunch is done and the date is also finalized. And yeah, right now I'm too sleepy right now, so yeah, I'm gonna take a power nap. Yes, let's sleep. I'll sleep until my mom comes. After my mom comes, I have something in my mind for my mom to play. Let's see if I remember in the evening, then surely I'll play. Otherwise, kisko pata. So guys, guess what? Car already came from servicing, bro. They called me and they said that servicing is done. Please come and take your car. I'm impressed. Like Tata servicing usually takes like 1 or 2 days, but just like within 6-7 hours it has been done. And yeah, right now I'm going. So chalo chalte hai. So guys, we have the OG Sai with us. నేనేదో పర్లేదు కదా మీ ఇలాంటి వాళ్ళని ఆటో ఎక్కిచ్చాను. నేను చాలా బాధగా ఉంది. అంటే కార్ కోసం డెలివరీ కోసం వెళ్తున్నాం, బట్ ఆటో ఎక్కించి నచ్చలేదు. వాళ్ళైతే రేసర్స్, మీరు రేసర్స్ కాబట్టి మరి ఎలాంటి వాళ్ళు అలాగే రోజు ఇదే తిరుగుతాం బ్రో, ఆటో బస్ అంతే. అలాగే కాలేజ్కి వెళ్తా కాబట్టి కాలేజ్కి వెళ్తే నేను ఆటోలోనే తిరుగుతాను. ఆటో బస్ మరి నువ్వు ఇర్రెగ్యులర్, మేము రెగ్యులర్ అంతే. గాడ్స్ ఒక డాన్ సాయి గైస్, సెకండ్ డాన్ గాడ్స్, ఫస్ట్ డాన్ గాడ్స్ మమ్మీ దేవుడా మనోజ్ చెరిగాడు. So guys, car came from servicing and yeah, right now we're going to complex to select the material for my outfit. I'm planning a special outfit. And yeah, after that we have to go to Jayadamba to finalize the tailor, and then we have to stitch it. And ఆడ అంటున్నాడు ఏంటనుకుంటున్నావు? జస్ట్ నార్మల్గా చెప్పాను. నార్మల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆడ అన్నాడు అప్పుల్లా కాదు ఇప్పుడు తీసుకుందారా అన్నాడు. ఎందుకురా అంటే ఏం చేసేద్దారా అంటే ఇది తక్కువ శాతం ఎట్లా అనుకున్నాను. సరే ఇప్పుడు కాదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అప్పుడు చెప్తాను అన్నాడు. స్కూల్లో అడిగి ఎన్నిసార్లు కొట్టేసావురా, ఆవిడ కూడా మాట్లాడేసాడా. అదే రా మర్చిపోయి వేయట్రా స్కూల్లో తిన్న దెబ్బలంటే అప్పుడల్లా కాదు ఇప్పుడు కొడేస్తాను అది అదే చూద్దాను అన్నా నేను.
రమ్మని చూసుకుందా రమ్మను. అయ్యి బాబోయ్ ఎంత నవ్వుకున్నా తెలుసా నేను రోహిత్ కూడా అయితే నాకు నవ్వొస్తుందిరా. ఉంటదిరా ఇవి. ఎంత వావ్ వచ్చు దిగ్రీ. అయ్యి బాబోయ్ నైస్ రా. చేర్స్. So guys, we came to school just to revisit, some memories. Yeah, and yeah, the memories are too good. Like this school literally gave me each and everything. So many memories are there in this school. Yeah, fights, loves, breakups. All are done. Not for me. For me. Friends. School రావా? అంటే ఆ మెమరీస్ వేరే అవన్నీ స్కూల్లో చేసిన పనులు. మన స్కూల్ లైఫ్ వైజాగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వరల్డ్ అందరూ చేస్తారు కాకపోతే మళ్ళా వచ్చేట. కేవీఆరా ఏవియన్స్ అంటారు బాబు. కానీ నాకు ఇప్పటికి ఒకటే గుర్తొస్తారు ఇక్కడ అక్కడ లాస్ట్ అక్కడ చేసిందో గుర్తొస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ. ఇచ్చేసాను లాస్ట్. కొట్టేసాం సో గైస్ ఒకడు ఉంటాడు అనమాట మా జూనియర్. అయితే ఈ మూడు నీకు అయితే మేము ఆయన సాదా కొడిసేవాళ్ళం అన్నమాట. ఎందుకు కొట్టారు అడగండి, అవన్నీ చెప్పండి సీక్రెట్స్ అవన్నీ. కొట్టిసేవాళ్ళం అన్నమాట. అంటే మాకు ఎవరినైనా కొట్టాలనిపిస్తే మేము వాళ్ళని కొట్టించాం. అంటే అప్పుడు డాన్స్ రౌడీస్ అన్ని చేసాం, రౌడీజం చేసాం, చదివే వాళ్ళం, అన్ని స్పోర్ట్స్ గీట్స్ అన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాక వేయట్లేదు. అప్పుడు ఎంజాయ్ చేయడం మంచిదే. ఎంజాయ్ చేసింది కూడా లేదు ఇప్పుడైతే. అప్పుడు గుర్తుందా టీచర్స్ అందరూ చెప్పారు ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తే లైఫ్ లో ఏం చేయలేరని. అప్పుడు చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం అవ్వట్లేదు ఇంటర్ కాలేజీలో. అదో మంచి విషయం. అప్పుడు చేస్తాం, ఎంజాయ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి చేయలేకపోతున్నాం. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క దగ్గర. కానీ 10th లాస్ట్ లోని జూనియర్స్ అందరూ సీనియర్స్ మొత్తం ఆపోజిట్ కొట్టుకున్నాం. వావ్. కారిడార్ లో మొత్తం ఎంతమంది మొత్తం క్లాస్ మా వెంచి 2 సెక్షన్ లో ఒక్క సెక్షన్. మళ్ళీ అంత ఫైట్ అయినా ప్రిన్సిపల్ వరకు కూడా వెళ్ళలేదు. ఏమైనా సరే ఏమంటే 10C మా బ్యాచ్ కి వచ్చేది. ఏమంటే ఏంటంటే స్పెషల్లీ మనకైతే ప్రిన్సిపల్ ఫుల్ ఫర్ ఏదైనా మనం మేనేజ్ చేసుకునేవాళ్ళం. మళ్ళీ మావైతేనే అందరూ మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం కాదు. అది ఎందుకంటే మేము ఎక్కువ అల్లరి చేసేవాళ్ళం. సో ప్రిన్సిపల్ కమిటీ చేసి మేము ఎరగొడిసి అన్ని ఎరగొడిసి వేరే సెక్షన్ వాళ్ళ మీద ఏడ్చేవాళ్ళం. సో ప్రిన్సిపల్ సార్ మెచ్చుకొని మమ్మల్ని డిసిప్లిన్ కమిటీ లీడర్స్ చేశారన్నమాట. బ్యాచ్ కూడా వేస్తున్నా అన్నారు కాకపోతే మేము తీసుకోలేదు. ఎందుకు అవన్నీ మామూలు లేదు. కాకపోతే ఎంతైనా 10th అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం. ఆ సార్ వచ్చారు, శర్మ సార్ తర్వాత ఆ సార్ పేరు కూడా తెలియదు నాకైతే. నిజం చెప్తున్నాను. మళ్ళీ సార్ ఫుల్ ఎంతంటే చాలా నీట్ చూసుకుంటాడు. ప్రిన్సిపల్ కూడా నాగేంద్ర ప్రసాద్ సారేరా మాతోటే వచ్చారు, మాతోటే వెళ్ళిపోయారు. మా బ్యాచ్ తోటే లాస్ట్ సార్ కూడా. కానీ మేము వెళ్ళిపోయింది అది మాత్రం స్కూల్ చెడిపోయింది. డిసిప్లిన్ అయిపోయింది, వల్గర్నెస్ లేదు, ఒక అల్లరి లేదు. కేవీ స్కూల్ అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ అయిపోయింది. ప్రైవేట్ స్కూల్ కంటే దారుణం. భాష్యం చైతన్య స్కూల్ ఉంటే కదా దానికంటే దారుణంగా ఉంది ఇప్పుడైతే స్కూల్ అయితే. ట్రూ ఫుల్ డిసిప్లిన్ అన్ని నీట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను మేడం. మరి వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం చూద్దాం. ఆ మేడం ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కూడా తెలియదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిపోతారా? 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా. అసలు నేను స్ట్రిక్ట్ అయిన టీచర్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు. అది ఫస్ట్ పాయింట్. వాళ్ళు ఉండుంటేనా వీళ్ళకి జూనియర్స్ భలే ఉంది. జూనియర్స్ అంటున్నారు మొన్న, అయ్యా బావా నేను వెళ్ళిపోయావు కానీ మీరు వెళ్ళిపోయింది, మీ బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది, స్కూల్లో గొడవలే అంటున్నారు. ఇప్పటికి మార్నింగ్ టైం కానీ ఈవినింగ్ టైం కానీ స్కూల్ దగ్గరకు వస్తే వీళ్ళు వచ్చారు అందరూ నీట్ పలకరిస్తూ ఉంటారు. హవా హవా హవా. ఇంకా స్కూల్లో నేమ్స్ రూల్ అయ్యి ఉంటాయి, నోటెడ్ అయ్యి ఉంటాయి స్కూల్లో నేమ్స్. ఇంకా వెళ్ళి గొడవ అయితే 10th C అంటే వదిలేస్తారు. అట్లా ఉంటుంది మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఒకళ్ళ 2 టీచర్స్ ఉన్నారు అంతే. ఆ టీచర్లు కూడా తెలిసిందే, మిగతా వాళ్ళందరూ హిందీ వాళ్ళే. కాకపోతే
స్కూల్ వనజ మేడం అన్నారు, ఇంకెందుకు వనజ మ్యామ్ అయితే హైలైట్ యాక్చువల్లీ. వనజ మ్యామ్ అయితే చాలా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎంత చాలా తిట్టినా help అనుకుంటున్నా సరే మాకైతే ఏమన్నా సరే నీట్ గా హెల్ప్ చేస్తారు మాకు. లాస్ట్ చాలా మంచి ఆడుకోండి ఏదైనా చేసుకోండి అన్ని చేసుకోండి అనేవారు. లాస్ట్ లో మేడం నీట్ గా రెమిడియల్ అయితే బాగా చదువు నీట్ చెప్పారు. చెప్పారు. ఆవిడ చెప్పారు కాబట్టి pass అయ్యాం. మ్యాథ్స్ పాస్ అవ్వం. అదే కానీ ఇంకా అయిపోయి సప్ప బీఎక్స్ సత్యగోడి అందరూ అడతట్టుకున్నారు కానీ పాపం. సైన్స్ అయితే మళ్ళీ అసలు పాస్ అవ్వలేదు మేమైతే. కనీసం ఒక్కటి కూడా రాసి ఉండేవాళ్ళం కదా, అందరూ ఫెయిల్ అయిపోయారు. పోల్ రాస్తారు రెమిడియల్ పోల్ రాస్తారు చెప్పారు, చెప్పారు. అదే గుర్తుంది అంతే. సారీ ఏ సెక్షన్ అదృష్టవంతులు రా ఏదైతే టిక్ చేస్తారో అవన్నీ నీట్ గా వచ్చి అన్ని చదువుకుని అంతే. ఇప్పుడు ఇంటర్ కూడా అలాగే ఏదో ఇప్పుడు సెకండ్ మా గట్టెక్కేస్తా. కాలేజ్ డిగ్రీ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ మేడం కోసం చెప్తారు చూడండి, ఒక లెక్కలోని ఎప్పుడు నా కోసం మాట్లాడుకుంటున్నా అంటారు. ఏంటో అర్థం కాదు, నా కోసం ఏంటి మాట్లాడుకుంటే సార్ అని చెప్పలేదు. ఆ మేడం కూడా వస్తుంది, పెడతాను మీకు బ్లాగ్ లో పెడతాను. ఫిబ్ 12th మీకు పెడతాను చూడండి వీడియో తీసి. ఫెబ్ 12 yes guys. మ్యామ్ మా ఫేవరెట్ సైన్స్ టీచర్. కాలేజ్ మేడం వస్తుంది, చీఫ్ గెస్ట్ మేడం నిజంగానా? వస్తుంది రా. మరి డిగ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు, లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చింది. లాస్ట్ టైం ఇంకా కాంపిటేటివ్ ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అడిగిచ్చావా మ్యామ్ అని? ఏమన్నారా? బాగున్నారా మ్యామ్ అంటే ఏట్రా క్రాఫ్ట్ డేట్ అని అన్నారా? బాగా ఈ కాలేజ్ అని అన్నాడు. ఈ కాలేజ్ మేడం అన్నాడు. సరే అయితే అందరూ వెళ్ళిపోయిన మాట్లాడిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ వాడు ఉంటుండే సేమ్ నాకులాగే, ఈ అబ్బాయి కూడా మన కాలేజ్ కదా అన్నాడు. నేను నవ్వుతున్నా నెంబర్ 3 కాదు మేడం నవ్వుతున్నా నెంబర్ ఓకే అయితే వెళుతుంది. అనిపిస్తే ఏటా క్రాఫ్ట్ డేట్ అని అడిగారు రా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నాకు క్రాఫ్ట్ ఓకే bye bye. So guys, that's it for today and yeah, I'll meet you tomorrow. Until then, stay tuned and bye bye.